ہر شہر ہر خبر میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے رخ کریں گے پنجاب کا۔ خبر ہے فیصل آباد سے، جہاں پر تجاوزات کی بھرمار سے شہریوں کا پیدل چلنا محال ہو گیا۔ تجاوزات کی وجہ سے شہر کا حسن مان پڑ گیا ہے، شہریوں کا پیدل چلنا بھی دشوار ہو کر رہ گیا ہے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں آصف سخی۔ اس وقت موجود ہوں میں فیصل آباد کے مین بازار کچہری بازار میں۔ ہر طرف انکروچمنٹ ہی نظر آ رہی ہے، جگہ جگہ پہ موٹر سائیکلیں لگی ہوئی، جگہ جگہ پہ کاریں لگی ہوئی۔ ضلعی انتظامیہ اور جو میونسپل کارپوریشن جو ہے اس پہ کارروائی کرنے سے قاصر نظر آ رہی ہیں۔ جب بھی ان سے کسی نہ کسی جگہ سے کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یا کوئی روڈ حادثہ ہوتا ہے تو پھر وہ ہوش کے ناخن لیتے ہیں اور پھر ہی کارروائی کرتے ہیں، لیکن پھر ہی چند منٹوں بعد، چند گھنٹے بعد جو ہے یہ یہاں پہ انکروچمنٹ کا دوبارہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ضلعی انتظامیہ سے اکثر لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ضلعی انتظامیہ یہاں سے انکروچمنٹ ختم کرائے، کیونکہ فیصل آباد کے مین جو آٹو بازار ہے ان کا حسن بھی ختم ہو رہا ہے اور مختلف جو ہے یہ حادثہ کا باعث بھی بن رہا ہے۔ ضلعی انتظامیہ اور جو ہے میونسپل کارپوریشن وہ اپنے مال کی غرض سے کارروائی کرنے سے قاصر ہیں۔ منڈی بہاؤدین کے پوسٹ گریجویٹ کالج میں بہترین تعلیمی سرگرمیوں کے ساتھ کالج کی صفائی ستھرائی اور ریزونیشن کا کام جاری ہے، جس سے کالج کی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہوگا۔ مزید جانتے ہیں افضال حسین وڑائچ سے۔ شکریہ۔ اگر بات کریں منڈی بہاؤدین پوسٹ گریجویٹ کالج کے حوالے سے تو یہاں پہ بہترین تعلیمی سرگرمیوں کے ساتھ اس وقت کالج کی جو ریزونیشن ہے اس کا بھی کام جاری ہے۔ اندر اور باہر دونوں طرف سے خوبصورت طریقے سے پینٹ کیا جا رہا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز منڈی بہاؤدین فاروق کھپرا صاحب۔ ہم ان سے جانتے ہیں سر، اس حوالے سے بتائیے گا کہ بہترین تعلیمی سرگرمیوں کے ساتھ کالج کی ریزونیشن کے حوالے سے بھی کام جاری ہے، اس حوالے سے بتائیں۔ تو اس میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جس طرح ہمارے ریزلٹس اس ادارے کے بہترین آ رہے ہیں تو اسی طرح ہم نے ادارے کی کام بھی کر رہے ہیں، اور اس میں باقی جو ڈسٹرکٹ کے ہمارے سٹی کے لوگ ہیں کہ ہمارا ساتھ دیں۔ جی بالکل، ان کا کہنا تھا کہ یہاں پر جو کالج کی باہر کی دیواریں ہیں ان کو ہم مزید ریزونیٹ کریں گے، جو ہمارے قومی جو ہے ان کی تصاویر بھی لگائیں گے اور ساتھ شہری جو ہے نا وہ بہترین شہری ہونے کا بھی ثبوت دیں۔ جی، اور اب آپ کو بتائیں کہ ملک بھر کی طرح تلہ گنگ میں ایک طرف مہنگائی سے عوام تنگ ہیں تو وہیں دوسری جانب ناجائز منافع خوروں نے بھی عوام کو لوٹنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ شہری مشکلات کا شکار ہیں۔ مزید جانتے ہیں اکرم نور سے۔ ملک بھر کی طرح تلنگانہ میں جہاں مہنگائی نے اپنے پنجے گاڑ رکھے ہیں اور غریب عوام اس سے تنگ ہے، تو وہیں تلنگانہ میں ناجائز منافع خوری جو ہے وہ بھی اپنے عروج پر ہے۔ اس حوالے سے اگر اشیاء خودنوش کی بات کی جائے تو گوشت کی قیمتیں بھی جو ہیں وہ بھی 100 سے 200 روپے زائد وصول کی جا رہی ہیں۔ اس طرح چکن، دالیں اور دیگر جو چیزیں ہیں ان کی قیمتیں بھی جو ہیں وہ سرکاری جو ریٹ ہے وہ مقرر کردہ اس سے زائد وصول کی جا رہی ہیں۔ اس وقت اس حوالے سے ہمارے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں کہ اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے۔ جو چیز 5 روپے کی ملتی تھی وہ بھی 15 روپے کی مل رہی، ہم کدھر جائیں، کیا کریں؟ گورنمنٹ کو ہمارا کوئی احساس نہیں ہے۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے جانا کہ ناجائز منافع خوری کی وجہ سے تلنگانہ کے عوام مشکلات کے شکار ہے۔ اگر اعلیٰ حکام اس حوالے سے نوٹس لے کر کارروائی کریں تو یقیناً عوام کی مشکلات میں کمی لائی جا سکتی ہے۔ جی، رحیم یار خان میں مصنوعی مہنگائی نے عوام کی چیخیں نکلوا دی۔ سبزی فروشوں نے شہریوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے کی ٹھان لی۔ مارکیٹ میں ٹماٹر آلو کی اونچی اڑان، عوام پریشان۔ پرائس کنٹرول کمیٹیاں منظر سے غائب۔ شہریوں کا ضلع انتظامیہ سے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کا مطالبہ بھی سامنے آ رہا ہے۔ مزید جانتے ہیں عزیر الحق چودھری سے۔ آج بالکل رحیم یار خان میں مہنگائی کا طوفان ہے۔ اگر میں بات کرتا چلوں آج رحیم یار خان کے سبزی فروشوں کی، تو آج سبزی کے ریٹ جو ہیں وہ آسمان پر پہنچ چکے ہیں، جس کی وجہ سے شہری پریشان ہیں۔ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے جو ہے وہ چیک اینڈ بیلنس نہ ہونے کی وجہ سے سبزی فروش جو ہے وہ من مادنی قیمتیں جو ہے وصول کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں۔ آج آلو کا ریٹ جو ہے 160 روپے کلو نیا آلو، جو کہ آج سے یہ 2-3 دن پہلے 100 روپے کلو بکتا تھا۔ ٹماٹر جو ہے 180 روپے بک رہا ہے اور 200 روپے بک رہا ہے، جو یہ آج سے 2-3 دن پہلے 100 روپے کے 1.5 کلو 2 کلو بکتے تھے۔ ادھر کوئی چیک کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ صحیح ہو جاتی ہے، اس کے علاوہ سر اپنی منمانی چل رہی ہے یہاں پہ۔ آج بالکل آپ نے بات سنی شہریوں کو، انہوں نے مطالبہ کیا ضلع انتظامیہ سے کہ پرائس کنٹرول کمیٹیاں جو ہیں ان کو فعال کیا جائے تاکہ غریب آدمی جو اشیاء خوردنوش ہے، جو سبزیاں ہیں وہ خرید سکے۔ جی، ہر شہر ہر خبر کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ جلال پور پیروالا میں خود ساختہ مہنگائی نے عوام کا جینا محال کر دیا ہے۔ اشیاء خورنوش کے ساتھ ضروریات زندگی کی تمام تر چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ، پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کمروں تک محدود۔ شہری اذیت میں مبتلا ہیں۔ مزید جانتے ہیں ذیشان عارف بلوچ سے۔ ہاں جی بالکل، جلال پور پیروالا میں خود ساختہ مہنگائی نے سفید پوش طبقے کا جینا محال کر دیا ہے۔ اشیاء خوردنوش کے ساتھ ساتھ ضروریات زندگی میں استعمال ہونے والی تمام تر اشیاء کی قیمتوں میں
इजाफा हो चुका है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट अपने कमरों तक महदूद है और दुकानदार अपनी मनमानियों के रेट वसूल कर रहे हैं, जिसके बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद मेरे साथ शहरी मौजूद है, उससे बात करते हैं उसका इस सवाल से क्या कहना है। जी भाई ऐसी साहब और जो सरकारी अमला है वो अपने घरों में और कमरों में और दफ्तरों में मौजूद है। यहाँ पे कोई चेकिंग नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, और जो अगर आते भी है तो जो गरीब रेडी वाले हैं या छोटी दुकानदार वाले हैं उन पे जाकर जुर्माना करते हैं। लेकिन उनको चाहिए होलसेल वाले मंडी में जाकर, केले के स्टोरों में जाकर वहाँ पे चेक करें, और वहाँ पे जो रेट लिस्ट, अगर मैं रेडी वाले के पास आता हूँ तो वो बोलता है यही रेट हमें मंडी में पड़ रहा है, तो वो कैसे देगा? 10-20 वो नफ़ा नहीं ले करेगा तो अपने घर का कैसे निज़ाम चलाएगा? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, शहरी का यही कहना है कि इंतज़ामिया, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हो गए, असिस्टेंट कमिश्नर हो गए, महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम नज़र आ रही है। इनको चाहिए कि महंगाई को कंट्रोल करें ताकि हम 2 वक्त की रोटी अपने बच्चों को आसानी से खिला सकें। जी पंजाब के दीगर इलाकों की तरह तहसील अहमदपुर सियाल में गंदम का कम रेट होने की वजह से किसान गंदम बुवाई से गुरेजा हैं। किसानों का कहना है कि गुज़िश्ता साल भी गंदम के रेट कम होने की वजह से भारी नुकसान हुआ था। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद इरफान हरपल से। जी बिल्कुल, पंजाब के दीगर शहरों की तरह तहसील अहमदपुर सियाल में भी जो काश्तकार हैं वो गंदम नहीं बीज रहे, क्योंकि गंदम का रेट यहाँ पे भी ठीक नहीं, और जो गुज़श्ता साल गुजरा है उसमें भी जो काश्तकार है उसको काफी नुकसान उठाना पड़ा है गंदम बीजने का। तो हमारे साथ यहाँ पे एक काश्तकार भी मौजूद है, तो उनसे सवाल से जानते हैं। इस वारी गंदम सकी में गड़ी है, साढ़े को तो पहले भी काश्त 3900 हुकूमत रेट कटिया 21-2200 रुपए नाल गंदम बेची है, जिंदा वो खर्चा किया से गलत बीज है, दान दे इस वारी दान दी औसत भी नहीं हुई, ते खाद उनजे महंगी है पई, हालां दे उनजे खर्चे न पे, ठेकेदार ठेका नहीं घटा रहा है, इस वास्ते से गंदम नहीं काश्त कर सकते पे, साढ़े वास्ते बड़े मसाइल इन पे। तो इस साल भी इन्होंने यही कहा है कि वज़ीर आला पंजाब मुहतरमा मरियम नवाज साहबा की तरफ से इस साल भी ये ऐलान भी किया गया है कि हमने इस बार भी गंदम किसान से नहीं खरीदनी, जिसकी वजह से यहाँ पे जो काश्तकार है वो काफी परेशान है और यहाँ पे वो गंदम नहीं बीज रहे। जी रिनाला खुर्द का सैकड़ों देहातों को मिलाने वाला शेरगढ़ हबीबाबाद रोड अरसा कई साल से टूट फूट का शिकार है। इलाका मकीनों को रोड से गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अवैस से। जी बिल्कुल, रिनाला खुर्द का ये इलाका है। रिनाला खुर्द से शेरगढ़ जो हबीबाबाद को रोड मिलाता है, ये मुल्तान रोड से लिंक करने वाला रोड है। मैं इस रोड पर मौजूद हूँ। अगर इस रोड की बात की जाए तो ये सैकड़ों देहातों को, बल्कि ये मुख्तलिफ इजला को भी आपस में मिलाने वाला ये इकलौता रोड है जो अरसा कई सालों से टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से इलाका मकीनों को शदीद जो है वो मुश्किलात का सामना है। मेरे साथ कुछ इलाका मकीन मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इनको इस रोड के खस्ता हाल होने की वजह से किन मुश्किलात का सामना है। जी बताइएगा। ये जो शेरगढ़ था हबीबाबाद रोड है, ये अलमशहूर कातिल रोड है। इस रोड पे कई जो है वो जानें ज़ाया हो चुकी है और कई लोग जो है ज़िंदगी भर के लिए अपाज हो चुके हैं। इस रोड की खस्ता हाली की वजह से जितने भी स्टूडेंट हैं वो बिल्कुल हमेशा जो है ना वो देर से पहुंचती है और उनकी जो सवारियां हैं वो भी ख़राब हो चुकी होती है रस्ते में, और कई जो हादसात अक्सर रूनुमा होते हैं, जैसा कि ये आगे जो धुंध का मौसम आ रहा है इसकी वजह से इस पे सुस्त रवि की से जो है वो डकैतियाँ भी रूनुमा होंगी। तो मुतअद्दिद बार जो जितने भी MN MP हैं उनको आगाह किया गया, लेकिन बिल्कुल उन्होंने इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। किसानों को भी इस रोड के खस्ता हाल होने की वजह से शदीद परेशानी का सामना है। किसान अपनी जिनास मंडियों तक ले जाने के लिए जो है वो भी निहायत ही परेशान है। गन्ने का सीज़न है, ज़्यादातर जो है वो ये रोड खस्ता हाल होने की वजह से अक्सर जो है वो ज़िम्मेदारों की जो है वो ट्रैक्टर ट्रालियाँ यहाँ पर जो है वो ख़राब हो जाती हैं। इन्होंने हुकूमत से यही मुतालबा है कि इस रोड को जल्द से जल्द जो है वो तामीर किया जाए। जी रावलपिंडी हाई कोर्ट रोड खंडरात का मंजर पेश करने लगा। उबलते गटर, खुले मैनहोल, अवाम की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा सैयद रसूल मलिक से। मैं सर मौजूद हूँ रावलपिंडी हाई कोर्ट के पास गुजरने वाली एक शाहरा जिसका नाम बोस्तान खान रोड भी कहलाती है और हाई कोर्ट रोड के नाम से बहुत ज़्यादा मशहूर है। अगर रोड की बात की जाए तो खस्ता हाली इस कदर है, खंडरात का मंजर पेश कर रही है, और हाई कोर्ट रोड के दीवार के साथ से जो गुजरने वाले गटर हैं उनके फटने से पानी बाहर निकल रहा है, और आमतौर से इसका ज़्यादा है कि यहाँ पर वकला जज तमाम ही लोग यही गुजरते हैं। कई MPA की रहायश इसी इलाके में, इंजीनियर राजा कमर इस्लाम NA53 का ये हल्का है, और इन्हीं की रहायश भी गुर्रेज सोसाइटी सबसे पुरानी सोसाइटी है वहाँ पर मौजूद है। अगर ये बात की जाए सूबाई हल्का ये PG10 का कहलाता है, और इसके उबलते हुए गटर इस बात की ऐलान करते हैं कि इनका कोई सियासी सियासतदानों का इससे कोई लेना देना नहीं है।
यहाँ पर कई MNA कई MP यहाँ से गुजरते हैं, जज गुजरते हैं, वकला गुजरते हैं और दीगर गुजरते हैं लोग। तो ट्रैफिक का इस कदर हजूम होता है कि अगर शारा का बात की जाए हाईकोर्ट रोड की, तो इसमें गुडरेज सोसाइटी सबसे पुरानी सोसाइटी है, इससे आगे चल जाए यहाँ से रास्ता लिंक रोड निकलता है बैरियर के लिए। बैरियर टाउन के अलावा यहाँ पर स्वां गार्डन का भी रास्ता यहीं से निकलता है। अगर देखा जाए तो लोगों का कहना यही है कि इस रोड पे कई सालों से पिछले दौर हुकूमत में भी और इस दौर हुकूमत में भी किसी ने कोई तवज्जो न दी, जिसकी वजह से आज बारिशों के मौसम में आवाम की मुश्किलात में बेतहाशा इजाफा हो जाता है और ट्रैफिक भी जाम रहती है। जी। तहसील 18 हज़ारी के मरकजी चौक में ट्रैफिक वार्डन तैनात होने की वजह से हादसात रूनुमा होना मामूल बन चुके हैं। गन्ने का सीजन शुरू होते ही ट्रैफिक जाम रहना शहरियों के लिए वबाल जान बन चुका है। मजीद जानते हैं तहसीन हयात से। जी बिल्कुल, जैसे ही तहसील 18 हज़ारी के गिरदो नवाज से गन्ने का सीज़न जो है मकामी मिलों की तरफ शिफ्ट होता है, तो 18 हज़ारी चौक में जो है ट्रैफिक का अज़्दहाम बढ़ जाता है, जिसकी सबसे बड़ी और मेन वजह यह है कि 18 हज़ारी तहसील में ट्रैफिक सार्जेंट की तैनाती ना होने की वजह से यहाँ पे अक्सर बेशतर हादसात रौनमा होते रहते हैं। दफातर, स्कूल्स, कॉलेज जाने वाले जो लोग हैं उनको काफ़ी दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस वक्त हमारे साथ एक स्टूडेंट मौजूद हैं, हम उनसे जानना चाहते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी, हमारा जो ये इलाका ज़रूरी इलाका है, जिसकी वजह से जब भी यहाँ पर ट्रालियों की रशिंग होती है तो हमारे चौक में जो है वो ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है और ये जो ट्रांसपोर्टर्स हैं ये भी अपनी मनमानी का मुजाहरा करते हैं और इसकी वजह से जो है यहाँ पर गुजरने वालों को काफ़ी मुश्किलात का सामना होता है। और हम तालिब इल्मों को भी सुबह कॉलेज जाते हुए अक्सर इसी वजह से लेट हो जाती है। तो हम इंतज़ामिया से मुतालबा करते हैं कि यहाँ पर फिलफौर चौक में एक ट्रैफिक सार्जेंट तैनात किया जाए। जी बिल्कुल, स्टूडेंट का मुतालबा आपने सुना कि हमें कॉलेज जाने के लिए अक्सर और बेशतर यहाँ पे काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ता है, जिसकी वजह से हम टाइम पे अपने कॉलेज नहीं पहुँच सकते। तो हम मकामी इंतज़ामिया और ज़िले इंतज़ामिया ट्रैफिक पुलिस से ये मुतालबा करते हैं कि 18 हज़ारी चौक में बाकायदा तौर पर ट्रैफिक के एहलकार जो हैं वो तैनात किए जा सकें, ताकि चौक में होने वाले हादसात को रोका जा सके। जी। खैबर पख्तूनख्वा से आपको बताएं, चारसदा में गैस लोड शेडिंग का दुरानिया अब 12 घंटों से तजावज़ कर गया है, जबकि महकमे का कहना है कि हम टाइम टेबल के मुताबिक लोड शेडिंग कर रहे हैं और पाइपलाइन में फ्लो की कमी की वजह से दूर दराज इलाकों में गैस नहीं जाती। मज़ीद जानते हैं आलिफ खान शेरपाव से। आज इस वक्त मैं महकमा स्विगीज की ऑफिस के सामने खड़ा हूँ। यहाँ पे आए रोज़ लोग यही शिकायत कर रहे हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग है। जब हमने यहाँ पे महकमा गैस की आला ऑफिसर से राबिता किया तो उसने कहा कि बिल्कुल गैस का लोड शेडिंग है, लेकिन हमने यहाँ पे सारिफिनों के साथ कुकिंग का मुआहिदा किया है। हमने ये मुआहिदा नहीं किया है कि ये लोग जनरेटर लगाए, ये लोग हीटर लगाए, इसी वजह से जो फ्लो है वो बहुत कम हो रहा है और बाज इलाके जो इसे टाइल कहते हैं वहाँ पे गैस का फ्लो नहीं जाता, तो वहाँ पे लोड शेडिंग है। शहरी इलाकों में बिल्कुल लोड शेडिंग नहीं है। अखिल इलाका का यही मुतालिबा है कि महकमा गैस को ये हिदायत दी जाए कि यहाँ पे गैस का लोड शेडिंग ख़त्म की जाए। CNG पंप को बिल्कुल गैस जाता है, लेकिन घरेलू सारिफिन को इंतहाई मुश्किलात का सामना है। जी, आज़ाद कश्मीर से आपको बताएं, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से कश्मीर भर में शटर डाउन हड़ताल जारी है। आज़ाद कश्मीर में मुकम्मल शटर डाउन और ट्रांसपोर्ट जुज़वी तौर पर बहाल है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा ABN न्यूज़ इमरान चौधरी से। जी बिल्कुल, आज कश्मीर भर में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से मुकम्मल तौर पर शटर डाउन हड़ताल का ऐलान किया गया था। आज मीरपुर आज़ाद कश्मीर में भी अंजमन ताजरा और ट्रांसपोर्ट यूनियन की जानिब से मुकम्मल तौर पर जो है शटर डाउन हड़ताल की जा रही है। ताहम आज सुबह सवेरे जो ही जो दुकानदार हैं उन्होंने मुकम्मल तौर पर अपनी दुकानें बंद की गई हैं और जो ट्रांसपोर्ट है वो कोटली, चिड़ोई और जो खोरटा के मकाम पर जो ट्रांसपोर्ट जा रही है उसको मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है। तो आज जो जातला से मीरपुर और मीरपुर से जातला की जो ट्रांसपोर्ट है उसको जुज़वी तौर पर बहाल रखा गया है। अवामी एक्शन कमेटी का मुतालबा है कि जो हमारा जो असीरान है उनको गैर मशरूत तौर पर रिहा किया जाए और बिलखुसूस जो सदारती आर्डीनेंस लागू किया गया है इसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाए। और जब तक इस आर्डीनेंस को मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं किया जाता तब तक जो अवामी एक्शन कमेटी है वो अपना एहतजाज जारी रखेगी। दूसरी जानब ज़िले इंतज़ामिया की जानब से भी ये बार बार कहा जा रहा है कि थोड़ी ही देर बाद ट्रांसपोर्ट को मुकम्मल तौर पर बहाल कर दिया जाएगा,
جس پہ شہریوں کو زیادہ سے زیادہ آسانی ہوگی. تاہم جو عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے کہا جا رہا ہے جب تک ہمارے مطالبات کو پورا نہیں کیا جاتا اور ہمارے اسیران کو غیر مشروع طور پر رہا نہیں کیا جاتا اور صدارتی آرڈیننس کو ختم نہیں کیا جاتا تب تک جو ہماری ہڑتال ہے وہ مکمل طور پر جاری رہے گی. جی. آزاد کشمیر بھر کی طرح نیلم میں بھی آج پیا جام شٹر ڈاؤن. مرکزی جوائنٹ ایکشن کمیٹی آزاد کشمیر نے مطالبات کی منظوری کے لیے احتجاج کی کال دے رکھی ہے. مرکزی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جانب سے مطالبات میں آزاد کشمیر میں نافذ صدارتی آرڈیننس کا خاتمہ, گرفتار شدگان کی رہائی, آٹے بجلی پر سبسڈی قائم رکھنے کے لیے قانون سازی شامل ہے. مطالبات میں آزاد کشمیر کا اپنا گریڈ اسٹیشن لوڈ شیڈنگ فری زون قرار دینا اور کشمیر بینک کو شیڈول بینک کا درجہ دینا بھی شامل ہے. جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے مطابق مطالبات کی منظوری تک چھوٹے بڑے کاروباری مراکز بند جبکہ ٹرانسپورٹ بھی بند رہے گی. بڑے تجارتی مراکز کنڈل شاہی, 8 مقام, جورا, شاردا, کیل میں ریلیاں بھی نکالی جائیں گی. اور یہاں آپ کو بتائیں کہ صدارتی آرڈیننس کے خلاف جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی کال پر آزاد کشمیر بھر کی طرح ہجیرہ میں بھی مکمل پیا جام شٹر ڈاؤن ہڑتال جاری ہے. ہڑتال کی وجہ سے کاروباری زندگی معطل ہو کر رہ گیا ہے. مظاہرین اس وقت شہر میں گشت کر رہے ہیں. تاجروں نے صبح سے ہی دکانیں بند کر رکھی ہیں. تاہم عوام کی سہولت کے لیے میڈیکل سٹورز بدستور کھلے ہیں. مزید یہ کہ راولپنڈی اور پنجاب کے مختلف علاقوں میں جانے والی ٹریفک بھی مکمل طور پر بند ہے جس کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ڈڈیال میں شٹر ڈاؤن ہڑتال جاری ہے. ہڑتال کے باعث تمام چھوٹے بڑے کاروباری مراکز بند ہیں. مین شاہراہیں کھلی جبکہ اندرون شہر پیا جام ہڑتال جاری ہے. مقبول بٹ شہید چوک میں عوام بڑی تعداد میں پہنچنا شروع. حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی. مظاہرین کا کہنا تھا کہ جب تک مطالبات منظور نہیں ہوتے ہم احتجاج جاری رکھیں گے. حکومت نے صدارتی آرڈیننس کی شکل میں شہریوں کے بنیادی حقوق پر حملہ کیا جو انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی ہے. آزادی اظہار رائے پر پابندی کی مثال کسی مذہب معاشرے میں نہیں ملتی. عوامی ایکشن کمیٹی کی کال پر اسلام گڑھ میں بھی مکمل شٹر ڈاؤن. اسلام گڑھ سے دیگر علاقوں میں جانے والی ٹرانسپورٹ بھی مکمل بند کر دی گئی ہے. عوامی ایکشن کمیٹی کی کال پر اسلام گڑھ میں بھی آج مکمل شٹر ڈاؤن جاری ہے. اسلام گڑھ کے تاجروں نے صبح سے ہی دکانیں بند کر رکھی ہیں. تاہم عوام کی سہولت کے لیے میڈیکل سٹورز بدستور کھلے ہیں. اسلام گڑھ سے میرپور, راولپنڈی اور پنجاب کے مختلف علاقوں میں جانے والی ٹریفک بھی مکمل طور پر بند ہے. تتاپانی وزیر ہائر ایجوکیشن ظفر اقبال ملک نے کہا ہے کہ قوموں کی ترقی تعلیم کے بغیر ممکن ہی نہیں. عوام کو خوشخبری دے رہا ہوں, ہماری حکومت جلد ایجوکیشن پیکج بھی لا رہی ہے. اس پیکج کے تحت بلا تفریق نئے اداروں کا قیام, عوام و علاقوں کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے اداروں کو اپ گریڈ کیا جائے گا جبکہ تعلیمی اداروں کی دیگر ضروریات کو بھی پورا کیا جائے گا. ان خیالات کا اظہار انہوں نے یہاں تتاپانی میں بڑے تعلیمی ادارے عرفہ انسٹیٹیوٹ آف ماڈرن اسٹڈیز کے سالانہ تقسیم انعامات اور یوم والدین کی پروقار تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا. تقریب سے ڈی ای او سندھوتی وحید عالم, مینیجنگ ڈائریکٹر سردار ابرار احمد ممتاز, حافظ ارشد اقبال ایڈوکیٹ, مجاہد فاروق اور دیگر نے بھی خطاب کیا.